ఐ మీన్ ఫిలాసఫీ అంటే మనం ఒక చాలా ఉన్నతమైన ఒక ఆపాదించేస్తాం దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లార్జర్ అండ్ మోర్ గివింగ్ అండ్ మోర్ అకామిడేటింగ్ అని చెప్పి, విచ్ ఇస్ వై ఐ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ అన్ Ayn Rand could actually have the same severe human emotions and could not rise beyond that despite all her philosophy. So correct me if I'm wrong, please. No, it's not about correcting. See, there are 2 points. First of all, philosophy as a definition is not correct. Philosophy can not giving, it can be very piercing. Very piercing, that's true. That's what manave aapadichestam. Yeah, in fact, it can be more constructive than normal thinking, philosophy, depending on what it is. No. Ikkada point endante, a human being lives on emotion. Emotion అనేది ఫీల్ అవ్వనప్పుడు it is any living being for that matter, not only a human being, you know. Why I feel happy, why I feel sad, why I feel something else, why I feel anger, why I feel an emotion of revenge, a why అనేది important. So your philosophy will determine that why. ఒక కమ్యూనిస్ట్ కాపు రావడానికి వేరే రీజన్ ఉండొచ్చు, ఒక కేపిటలిస్ట్ కాపు రావడానికి వేరే రీజన్ ఉండొచ్చు. సో మీరు ఎంత నమ్మారు దాన్ని అని దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మీ కోపం అనేది, మీ ఏ ఎమోషన్ అయినా కూడా దాంట్లో, యూనో. సో Ayn Rand నమ్మిన ఒక పర్టిక్యులర్ ఆబ్జెక్టివిస్టిక్ ఫిలాసఫీలో తనకి క్లోజ్ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెన్ షీ ట్రస్టెడ్ దెమ్ అండ్ షీ థాట్ దర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్, ఇఫ్ దర్ యాక్షన్ స్పీక్స్ దట్ దేర్ అగెయిన్స్ట్ ద వెరీ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇట్, షీ కాంట్ పుట్ దెమ్ ఇన్ ద సేమ్ మోల్డ్. Because objectivist movement అనేది what she started at that time, it's almost like and for want of a better word I'm saying, a terrorist organization, they're all believing in one common cause. ఆ కామన్ కాజ్ అందరిలో ఆ బిలీఫ్ ఉంది, దాన్ని నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆ గ్రూప్లో. ద మూమెంట్ దట్ పర్సన్ డిడ్ సంథింగ్, ఒక దానికి అగెయిన్స్ ప్రిన్సిపల్లో బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఒక యాక్ట్ ద్వారా, ఆబ్వియస్లీ షీ కాంట్ సీ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ వే. అవును, బట్ ఇక్కడ నాథనల్ అనే వ్యక్తి ఈ ఆబ్జెక్టివిజం ఫిలాసఫీకి ఏం వ్యతిరేకించి ఉల్లంఘించాడు కనుక ఆవిడ తీసేలా విసిరిపడేసింది? అబౌట్ హిస్ డిసానెస్టీ. సో డిసానెస్టీ, ఆబ్జెక్టివిజం లో డిసానెస్టీ is a fundamental no, very big thing and a fundamental no. So that's what exactly that is what Howard Roark is about. Howard Roark Fountainhead lo first meeku impact vachedi because of his honesty. He just says it whatever he feels absolutely without, and honesty is not about a virtue, that is only right way to live life because it advances society, only truth advances society. So Ayn Rand one of the most profound lines she said, the pursuit of truth is not important, the pursuit of that truth is important which makes you reach your goal, which helps you in reaching your goal, but for that you need to identify if you have a goal or not. నేను అనుకున్న గోల్ రీచ్ అవ్వటానికి నేనేమి చేయాలి అనేది నా ట్రూత్. అప్పుడు దానికి సంబంధించిన ట్రూత్ని కంటిన్యూస్గా నేను ఫాలో అయ్యి రీచ్ అవటం అనేది నా జీవిత దేవుడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ సింప్లిస్టిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివిజం, యునో. సో వెన్ షీ స్టార్టెడ్, షీ కుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అన్ అబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద ఫౌంటైన్హెడ్, యునో. She might have taken some 5-6 years to write that. అది పబ్లిష్ అయిన తర్వాత Atlas Shrugged తర్వాత she only wanted to create a community of objectivists. అంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక న్యూ రిలీజియన్ లాగా of rational. And what was her ultimate paradigm like? Ultimate paradigm, she wanted to change the whole world to objectivism. Yeah. అందులో ఏంటి అంతర్లీనంగా, it is not that the world is not objectivistic. All capitalist societies by definition are objectivist. Yes. But they are made to feel guilty about it. డబ్బులు ఉండటం గిల్ట్, సక్సెస్ కోసం పాటుపడడం గిల్ట్, యూనో. సో ఆల్ ద టైమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ యూ ఫీల్ గిల్టీ ఫర్ పీపుల్ ఆర్ వీకర్ దెన్ యూ, పీపుల్ ఆర్ మీకన్నా పోవర్టీ ఉన్నోళ్ళు ఎక్కువ, నీకన్నా అందవిహీనులు ఎక్కువ అని అలాంటి వాళ్ళని చూసి గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వటం అనేది it's two forced G's are there. Yeah. One is guilt, one is gratitude. Yeah. చచ్చినట్టు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. Be grateful for what you have. And gratitude is something I believe it's not in the direct context of Ayn Rand. It wears off the fastest human emotions lo na feeling. ఎందుకంటే ఈగోకి గ్రాటిట్యూడ్కి దెర్ ఇస్ ఎ కాంట్రడిక్షన్. ఇప్పుడు నేను ఎవరికో బ్రేక్ ఇస్తాను, ఆ బ్రేక్ ఇచ్చినప్పుడు తనకు చాలా గ్రాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా రాము లేకపోతే నువ్వేంట్రా అంటే అది పోతుంది.
ఎందుకంటే మనిషి నేనే చేసే ఎవడో మళ్ళా నేను ఉన్నానని తట్టుకోలేడు. సో ఓన్లీ ఈ కెన్ బీ దేర్ టిల్ హీ రీచెస్ దట్ పాయింట్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ వేర్ ఆఫ్. అంటే ఇదొక విధమైన గ్రాటిట్యూడ్. ఇంకో విధమైన గ్రాటిట్యూడ్, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక చాలా తీవ్రమైన కష్టం ఉన్న వాళ్ళని నీకు చూడు కనీసం నీకు తినడానికి తిండి ఉంది, ఆఫ్రికాలో ఎంతమంది తిండి లేకుండా ఉన్నారు, బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ అని నెత్తిని రుద్దుతారు. అంటే హీ కెనాట్ ఈవెన్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఆర్ ఆస్పైర్ టు హ్యావ్ మోర్ బికాస్ ఈస్ ఫోర్స్ టు బీ గ్రేట్ఫుల్. సహజంగా అది స్థితిగా వస్తే గెస్ నిజంగా వాళ్ళకి అనిపిస్తే అది ఓకే, బట్ ఇన్ సమ్ స్పర్ట్. సో లైక్ దట్ గిల్ట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద. సో For more updates, like, comment, subscribe to our channel.